پاکستان میں صرف اور صرف سیاسی کٹپٹلیاں ہوں گے جو اپنے اقتدار کے قاتل پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی پہ ہمارا اٹامی احساسوں پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاسی قوتیں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو مل کے ان مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ ایٹمی پروگرام ہے اصل نشانہ. بانی چیئرمین کو اپنی حمایت میں آنے والی بیانات کی وضاحت دینا ہوگی. بلاول بھٹو کا مطالبہ. اعلان کیا کہ دنیا جان لے ایٹمی اثاثوں اور میزائل پروگرام پر کوئی سودا نہیں کرنے دیں گے. سیاسی کٹپتلیاں ایٹمی اثاثوں کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. بیرونی سطح پر پاکستان کے لیے بہت سے چیلنجز آنے والے ہیں. بین الاقوامی سازش کے خلاف سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا پڑے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی کا بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب. حلیف جماعت مسلم لیگ نون پر بھی طنز کے تیروں کی بوچھاڑ کر دی. پاکستان کو بچانا ہے. اگر کوئی سپر پاور ہے تو مولا بھی پاور ہے. مولا ہی ایک پاور ہے جس میں ہم یقین رکھتے ہیں اور جس میں دنیا ہماری یقین رکھتی ہے. نہ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے نہ آپ کا کی گیس کہیں جاتی ہے. سب آپ کو ملے گا. صدر مملکت ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے پرعزم. سپر پاور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر کوئی سپر پاور ہے تو ہمیں اللہ کی سپر پاور پر بھروسہ ہے. یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم ہر چیز کو سنبھالیں گے. کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو خوشخبریاں دیں گے. صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ آپ کا پانی کہیں نہیں جائے گا, نہ گیس کہیں جائے گی. وہ سب آپ کو ملے گا جو آپ کا حق ہے. شہید بے نظیر بھٹو کا نظریہ آج بھی زندہ ہے. شہید بی بی جمہوریت کی بحالی, استحکام اور عاملوں کے خلاف ڈٹی رہی. ملک بھر میں کڑاکی کی سردی. بالائی علاقوں میں دریا, جھیلیں, چشمے اور آبشاریں منجمد ہو گئیں. وادی نیلم کے گاؤں تاؤبٹ کا درجہ حرارت -19 ریکارڈ. کردو میں پارہ -13, لیہ میں -12 تک گر گیا. پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے. لاہور, قصور, شیخوپورہ میں بارش کے بعد کئی شہروں کا درجہ حرارت نیچے آ گیا. آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ اور بھمبر میں بھی بارش. اسلام آباد میں بھی آج بارش کا امکان ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج. حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے مختلف سیکشن سے بند. فیصل آباد میں دھند کے باعث کیری ڈبہ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا. حادثے کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے. 3 شدید زخمی ہوئے. جاں بحق افراد میں 3 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں. سرگودا فاروقہ روڈ پر بس الٹ گئی. 10 افراد زخمی ہو گئے. Time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں, یہ عوام پاکستان کا مقدمہ. اگر کوئی جتھا, کوئی مسلح گروہ, کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں. تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا. اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں. 9 مئی کی منصوبہ سازوں کی سزاؤں تک انصاف مکمل نہیں ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک اعلان. 26 نومبر کو احتجاج نہیں, سیاسی دہشت گردی کی گئی. 26 نومبر کی سازش 9 مئی سانحہ کا تسلسل ہے. ملٹری کورٹس آئین اور قانون کے مطابق دہائیوں سے قائم ہے. عالمی عدالت انصاف نے فوجی عدالتوں کی توثیق کی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس. وضاحت دی, بی چوک میں فوج کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا, نہ کوئی گولی چلائی. کہتے ہیں کہ انتشاری سیاست کا کنٹرول بیرون ملک ہے. کچھ لوگ اقتدار کی ہوس میں منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں. بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ فوج نے اپنے بندوں سے 9 مئی کا سانحہ کرایا. 9 مئی کے احتجاج ایجنسیز کے بندے تھے تو انتشاری ٹولے کو خوش ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بندے کو سزائیں سنا دیں. فوج کا خود احتسابی نظام بہت منظم ہے. سیاست کو ریاست پر مقدم رکھنے والے فوجی آفیسرز کو جواب دینا پڑے گا. فیض حمید کیس کے بہت سے حساس پہلو ہیں, تبصروں سے گریز کیا جائے.
2021 में जब फितना अल खवारिज की कमर टूट गई थी एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोजाना इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रहे हैं। हम इस हसास इंतहाई अहम जानों से जुड़े हुए ये जो मसला है काउंटर टेररिज्म का, इस पे पॉलिटिक्स और कंफ्यूजन और बयानिए ना बनाएं। 2021 में फितना अल खवारिज की कमर टूट चुकी थी। फितना अल खवारिज को किसने दोबारा आबाद किया? एक शख्स की गलतियों की कीमत कौम ने खून से अदा की। गलत फैसलों की सियाही हमारे जवान अपने खून से धो रही है। वक्त आ गया है दहशत गर्दी की तदारुक के लिए कोई सियासत ना की जाए। अगर कोई अपनी मर्जी मुस्तलद करने पर तुला हुआ है तो इससे क्या बात करें? कुछ लोग सियासत के नाम पर जहरीले प्रोपेगेंडे से अवाम को गुमराह करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और रहनुमा काबिल एहतराम है। कोई फर्द वाहिद इसकी सियासत इख्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद है। सियासी जमातों को चाहिए कि अपने मसाइल इंतशारी सियासत की बजाय बातचीत से हल करें। फौज का हर हुकूमत से सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक होता है। अफगान हुकूमत को कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट हो तो ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का दिफा हमारी रेड लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक ऐलान, अफगान हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान से कलअदम TTP का ऑपरेट होना इंतहाई अफसोसनाक है। सरहद पार से दहशत गर्दी की पॉलिसी नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि पारा चिनार में हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुंचाई गई। पारा चिनार के जख्मियों को इलाज के लिए इस्लामाबाद भी मुंतकिल किया गया। PTI का अफगानिस्तान के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। मौजूदा सूरत हाल खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। दोनों ममालिक को मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने चाहिए। आर्मी चीफ कह चुके हैं, एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। मुल्क की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आखिरी फितना अल खवारिज के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, अफगान हुकूमत को मशवरा दिया कि खारिजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स खत्म करके दम लेंगे। DGISPR ने कहा कि पाक फौज ने दहशत गर्दी के कई मंसूबों को कामयाबी से नाकाम बनाया। रवां साल दहशत गर्दों के खिलाफ 59,000 से जायद खुफिया ऑपरेशन किए गए। 5 साल के मुकाबले में 2024 में सबसे ज्यादा 925 दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन में 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द, 27 अफगान शरपसंद भी हलाक हुए। 14 मतलूब दहशत गर्दों ने हथियार डाले। 383 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कबायली जिला कुर्रम में ग्रैंड जिरगा अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम उमूर पर इत्तेफाक हो गया। असलहा हवालगी से मुतल्लिक ताहाल कई उमूर पर डेडलॉक बरकरार है। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ दोनों फरीकैन के दरमियान जल्द मुआहिदे के लिए पुरुमीद हैं। कहा कि हम ऐसा हल चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। आइंदा जिस इलाके में हमला होगा वहाँ के लोग जिम्मेदार होंगे। दूसरी तरफ जिला कुर्रम में मरकज़ी शाहराह को बंद हुए 80 रोज से जायद गुजर गए। पारा चिनार मुकम्मल तौर पर महसूर है। अद्वियात और अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत है। आटे का 20 किलो का थैला 4 से 5 हज़ार रुपए का फरोख्त हो रहा है। कुर्रम में क़याम अमन के लिए मुल्क भर में एहतजाज। हुकूमत का PTI को तीसरा खत, चेयरमैन PAC का इंतखाब अगले हफ्ते कराने का फैसला। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल शेख वक्कास अकरम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन का हक है। बानी PTI के हुक्म पर हुकूमत को जवाबी खत लिखे गए। बानी की जानिब से नामजद नाम को ही तस्लीम किया जाए।
यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। शहबाज शरीफ का 1 हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की हिदायत। विफाकी काबीना ने 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दी। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंक्स के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। मक्का मुकर्रमा समेत गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में बादल बरसने की रुख पर मनाजिर। उमरा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा किया। मक्का मुकर्रमा में बारिश से सहराई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मौसम खुशगवार हो गया।